So the same question, when did you come to MIU and why did you choose to come to MIU? We started teaching at MIU in the fall semester of 2014, so we've been here now 1 full year, beginning our 2nd year. We first visited MIU in 2012. We had already by that point had an idea that we would be moving to Mongolia to do missions work. But we also know you can't get a missions visa for Mongolia. And so MIU is a perfect vehicle for being able to do that. So kind of for our own selfish reasons, we wanted to come here so we could get a visa. But at the same time, it's the most perfect opportunity for doing outreach and doing ministry to the unreached people here in Mongolia, because they come here to the International University to get a good education. And with our training, with our educations, we can provide that along with providing ministry, along with sharing the gospel. And we've had excellent opportunities for doing that. Can you describe more of those opportunities that you had at MIU? What kind of students or people that you've been able to minister to? Well, obviously our students in the classes I've been teaching, while the Mongolian law doesn't allow us to directly share the gospel in class, unless religion or the concept of God is part of the subject matter. And in my subjects, it comes up. I teach sociology, and so the sociology of religion comes up. And I do tell my students, I approach this from a Christian perspective, and then we talk about what is the sociology of religion. And of course, I weave as much as I can of the gospel in there. And then with counseling opportunities with students, where they will come and ask about that. And so at that point, we're able to share openly. Also, there are ministry opportunities here on campus with open fellowship with the students, where it's a student-led midweek Bible study, Christian service. I do the preaching and teaching for that. And then on Sundays, there is Siege Church, which is technically for faculty and staff. But for many of the students, and the foreign students especially, but also Mongolian students who've gotten saved here on campus with professors or with other students, they don't have their own church, they attend there. And so we get to teach there as well. I'd like to speak to that also. I really did not expect to have such an opportunity with the Russian students here. I didn't know we had so many Russian students, and they come to those meetings, and then they're also in my classes, and they're very open, and they ask a lot of questions and clarifications about what Scripture means. That's something I didn't expect at all, that I really loved. So when did you come to MIU and why did you decide to choose to come to MIU? Alright, so I showed up at MIU in February of 2013, in the middle of the school year, so taught the spring of that year. And why did I choose to come here? I actually ended up here in a roundabout way. I wasn't coming to Mongolia to teach or specifically even to reach college students. My heart has been to reach Mongolians and give them a vision of reaching the Mongolian people groups around Mongolia, into Siberia, into Central Asia, into China. And I needed to come in on a visa, and so an educational visa a teaching visa was the best option for me, and I love teaching, so it was a perfect fit. And I found that I very much love the students, and they're very soft, and I've seen so many lives transformed in just short periods of time, and I've been able to build relationships over longer periods of time as well. So first semester here, I met a young lady named Masan, and she was real sweet and cute, but she seemed really lost. Just one of those really lost kids. And she, I don't entirely remember how it began, but again, we were hanging out in my office, and I just was asking her questions about her life, and had the opportunity to share the gospel really naturally. It wasn't a forced thing. And she had heard about Jesus, but she said at the end of that conversation, she said, I have never heard all of this. This is so important. She started to follow Jesus. Her life completely turned around.
she became a really, not just focused student, but just her heart was so focused on Jesus. The next semester she ended up studying in California, and she has done phenomenally over there. She started reaching other Mongolian students on her campus and started Bible studies. She's done very well, and I've seen many students like that. 할렐루야. 추우시죠? 아마 금년 들어 제일 추운 주일 아침이 아닌가 싶습니다. 오늘 말씀을 전해주실 우리 권우문 총장님 아침에 뵙고 몽골은 날씨가 어떻게 됩니까? 그러니까 춥죠. 그러면서 마이너스 40도. 그래서 제 속으로 이건 추위도 아니겠구나 그런 생각을 했습니다. 방금 보신 것처럼 몽골 국제대학 몽골리아 인터내셔널 유니버시티의 설립자이시고 또 지금까지 학교를 잘 운영해 오시면서 다음 세대 글로벌 지도자들을 세우고 계신 분이십니다. 사실 총장님은 이 대학을 설립하시기 전에 1993년 몽골에 입국하셔서 아주 가난한 영세민 자녀들 또 가출 아동들을 위한 초등학교, 중학교, 고등학교를 설립하면서 이런 다양한 NGO 활동을 하시면서 사실은 414 윈도우 세대에 대한 관심을 처음부터 갖고 계신 분이셨습니다. 그 일 때문에 나중에 또 우리 김남수 목사님과 연결이 되어 뉴욕에도 또 다녀가시고 글로벌 컨퍼런스에도 또 시간 내셔서 또 다녀가시면서 네트워크를 이루어가고 있습니다. 이번에 북미주에 여러 가지 일이 있어서 오셨다가 잘 마치시고 이제 오늘 몽골로 임지로 부임하시면서 들어가시면서 오늘도 저희와 함께 말씀의 교제를 나누게 되었습니다. 우리 권우문 총장님 나오실 때 우리 할렐루야 큰 박수로 맞이해 주시겠습니다. 할렐루야. 반갑습니다. 여러분들 414 운동 하시느냐고 많이 힘드시고 또 은혜도 있으실 거라고 생각합니다. 제가 싱가포르도 한번 가봤습니다. 몽골 그 414 운동 리더십들이랑 같이 한번 김남성 목사님이 싱가포르 한번 오라고 해서 한번 갔었습니다. 414 운동이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 새롭게 어린아이들부터 교육을 시키는 게 가장 퍼펙트한데 전 대학을 막 해보니까 그걸 느낍니다. 그 어린아이 때부터 하나님 앞에서 잘 쓰는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 저는 93년도에 몽골에 가서 사실 저는 평신도입니다. 대학 때 예수 믿었고 CC 활동 좀 했고 졸업하자마자 몽골에 갔습니다. 93년도 2월 달에 졸업하고 7월 달에 갔으니까요. 그래서 지금 몽골에 한 23년 생활하고 있습니다. 저는 원래 대학을 거기 가서 저희 대학원을 들어가고 그리고 나서 대학생들한테 복음을 전해야 되겠다 이런 생각으로 갔었는데 하나님이 이상하게 인도하셔서 처음에 가자마자 로컬 처치를 개척하게 됐고 그래서 몽골에서 로컬 처치 2개를 개척했습니다. 제가 작년에 그 휴스턴 서울교회에서 재작년에 집회 한번 하고 작년에 한번 오라 해서 왔다가 사실 이제 가정교회를 저도 집에서 작년부터 시작했습니다. 굉장히 재밌습니다. 하나님의 사역은 하나님이 주도적으로 이끌어 가십니다. 우리가 사역을 할 때 좀 조심해야 될 게 뭐냐면 우리가 주인이고 하나님이 종이고 그렇지 않습니다. 우리가 기도할 때도 좀 조심해야 될 게 있습니다. 하나님 내가 이렇게 할 테니까 하나님이 도와주십시오 이렇게 말하는 기도는 다 잘못된 겁니다. 사실은 그게 아니고 하나님 우리의 기도의 포커스는 하나님입니다. 하나님이 뭘 하기를 원하시는지 그래서 제가 어떻게 그 하나님의 일하심에 제 자신을 인볼브 시키는 것이 정상적입니다. 그래서 우리가 크리스찬이 되면서 우리의 관심이 하나님에 있습니다. 하나님이 어떤 생각을 하시고 하나님이 어떻게 일하시고 그런 겁니다. 저는 몽골에 사실 제자 2명 세우겠다고 5년 동안 2명 세우는 게 제 목표였습니다.
그렇게 23년 이럴 거라 생각 안 했습니다. 그냥 5년만 사역하고 제가 좋은 집사님 되는 게 제 꿈이었습니다. 그리고 저희 집이 7남매니까 제가 처음 예수 믿었으니까 우리 가족 다 예수 믿게 해야 되겠다. 그것이 제 목표였습니다. 그런데 하나님께서 저에게 좀 이뤄주신 게 뭐냐면 우리가 사역을 할 때도 항상 두 가지 그런 퍼스펙티브가 있습니다. 한 가지는 우리가 한 영혼에 우리 자신을 집중하는 것이 있고, 그건 우리가 그냥 우리가 예수님이 12제자에 집중했듯이 우리가 그 한 영혼에 집중합니다. 또 한 가지는 우리 개념이 뭐냐면 몽골의 주인이 하나님이시다는 겁니다. 몽골의 주권자도 하나님이시고, 그래서 하나님께서 몽골을 이끌어 가신다는 거예요. 그래서 몽골을 이끌어 가실 때 누구를 통해서 그 당신의 손과 발을 막고 싶냐면 우리들을 통해서 우리가 하나님의 손과 발이 됩니다. 그래서 우리의 포커스는 뭐냐? 우리의 주인 되신 주님의 말씀을 듣고 우리가 그 말씀을 따라가는 겁니다. 제가 MIU를 하게 될 때도 사실 저는 대학을 세우러 몽골에 간 거 아닙니다. 근데 99년도에 한동대 김영길 총장님이 저를 초청해달라고 부탁을 해서 제가 초청을 했고, 뭐 그때 수상이나 교육부 장관 만나고 세미나도 하고 그랬는데, 그때 김 총장님이 3일 후에 가면서 저한테 대학 하자 뭐 그랬습니다. 그래서 제가 싫어했습니다. 저는 대학에 별 관심이 없습니다. 저는 영혼의 변화됨에 관심이 있지 어차피 세속화되는 대학에 별 관심이 없습니다. 근데 대학을 하게 됐습니다. 왜냐면 제가 2주 동안에 3명의 총장이 와서 저보고 대학하라고 난리를 펴서 제가 하나님 앞에 표적을 구했습니다. 하나님, 진짜 하나님 원하시면 저한테 표적을 보여줘야 된다고 그랬습니다. 근데 저는 열등감이 하나 있었습니다. 뭐냐면 하나님의 음성을 정확히 못 듣는다는 열등감이었습니다. 왜냐면 사실은 저는 뭐 그렇게 그냥 제가 항상 뭐 누가 일을 주면 그거에 대해서 충성하는 버릇이 있었지, 제가 뭐 하나님께서 말씀하신다 그런 생각을 별로 해본 적이 없었습니다. 그래서 제가 하나님께 기도하다가 표적을 구하다가 제가 좀 불안해졌습니다. 나중에 천국 갔더니 하나님이, 야, 내가 너한테 그때 표적을 보여줬는데 너 왜 순종 안 했냐고 이렇게 말하면 제가 굉장히 답답할 것 같아서 하나님한테 그랬습니다. 하나님, 내가 몽골에 올 때 대학생들 전도하고 제자화 하려고 그랬는데 하나님께서 이상하게 로컬 처치 하게끔 하고 초중고등학교 사역 하게끔 하고 뭐 그러는데, 그래서 제가 열등감이 있다고, 하나님 음성을 잘 못 듣는 열등감이 있다고. 그러니까 내가 하나님 말씀을 정말 순종하고 싶은 마음이 있으니까 하나님께서 말씀해달라고, 당신이 능력이 있으니까 당신께서, 제가 딴 건 모르겠고 하나님께서 나에게 이 대학을 하라고 하면 돈을 주든지 아니면 땅을 주든지 둘 중에 하나를 주면 대학을 하라는 사인인 줄 알겠다. 제가 그랬습니다. 민망한 마음이 있었습니다. 왜냐면 하나님 앞에 이것만 해야만 내가 알아들을 수 있으니까 그렇게 해서 좀 미안한 마음이 있었지만 어쨌든 제가 그런 하나님께 순종하고 싶은 마음이 있었습니다. 2001년도에 몽골 대통령을 만나게 되고 대통령이 저한테 땅을 줬습니다. 조건이 뭐였냐면 몽골에 국제형 대학을 세우라는 거였습니다. 전체를 다 영어로 강의하라는 거였습니다. 그러면서 그 하는 말에 일리가 있었습니다. 왜냐면 우리는 몽골은 중국과 러시아의 거대 국속에 샌드위치 되어 있다. 그겁니다. 우리 몽골은 지하전이 엄청나게 많은데 한 방에 죽을 수 있다. 그겁니다. 내 몽골도 그래서 중국한테 뺏겼다. 그거죠. 그래서 우리가 이 강대국 속에 살 길이 뭐냐? 인재를 양성하는 것밖에 없다라고 생각한다는 거죠. 그래서 자기 친구들한테 대학을 설립하라고 엄청 했는데, 그래서 대학을 엄청 설립했는데 그들이 세운 대학들은 다 비즈니스 한다고 그랬죠. 그러니까 네가 정말 인재를 낳는 그런 대학을 한번 해봐라. 그랬습니다. 그래서 합작을 하자 했는데 제가 합작할 마음은 별로 없었습니다. 목적이 다른데 합작하면 의미가 없습니다. 그래서 제가 혼자 하겠습니다. 그랬어요. 그랬더니 대통령이 네가 그러면 원하는 땅 찍어라. 그래서 제가 지금 대학을 찍었습니다. 그래서 제가 하나님이 대학을 하라는 거구나. 그래서 제가 굉장히 기분이 안 좋았습니다. 우리가 하나님의 일을 하게 될 때 어려움이 있습니다. 그 어려움이 뭐냐면 하나님의 이루는 방법이 우리 하나님을 따라가는 사람들에게 좀 어려움을 줍니다. 예를 들자면 제가 왜 대학을 하라고 했다는 그 땅을 받았을 때 기분이 좀 안 좋았냐면 하나님의 일을 하게 되면 고생하게 되어 있습니다. 하나님은 표적을 딱 주고 돈 조금 주고 사람 조금 주고 시스템 조금 주고 하라고 합니다. 그래서 센 고생을 하게 되어 있습니다. 그러니까 하나님 따라가는 게 저는 싫습니다. 그리고 저는 리더 싫습니다. 왜냐하면 책임감이 많이 있기 때문에 싫습니다.
왜냐하면 하나님이 우리 가운데 비전을 주셨는데 그 하나님이 주신 비전은 우리가 가지고 있는 현재의 내 수준과 너무 차이가 있습니다. 그래서 그 갭만큼 우리가 어려움을 겪게 됩니다. 우리에게 대학을 할 때 필요한 재정이 부족하고 재정을 할 때 교수와 스텝이 부족하고 거기에 시스템이 부족합니다. 또 우리 학교는 30%가 외국 학생입니다. 우리 학교의 처음 비전이 뭐냐? 시베리아에 있는 110개 소수민족을 죽게 들어오자, 그겁니다. 중국에 특별히 내몽골이 몽골보다 더 많습니다. 몽골은 지금 현재 300만이지만 내몽골은 500만 있습니다. 거기 전도를 가보면 알겠지만 다 지방에서 유목하고 삽니다. 그들을 만날 수 있는 방법도 없고 그들에게 복음을 전할 수 있는 길도 없습니다. 우이구르에 100만 있습니다. 중국은 소수민족이 있는데 그 소수민족은 한족이 복음 전하기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 소수민족들은 다 상처가 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리 학교의 비전은 경도 105도선을 브레이크스루 하자, 이게 우리 학교의 비전입니다. 근데 저는 유학 여러분 같이 미국에 와본 적이 없었습니다. 미국에 살지도 않았습니다. 전 대학 졸업하고 바로 그냥 몽골에 갔습니다. 제가 영어를 잘하냐고요? 못합니다. 어제도 제가 여기 호텔에 딱 들어갔는데 그 사람이 막 얘기를 하는데 안 들리더라고요. 근데 영어로 못하는 사람을 이런 대학을 하라고 하니까 어렵습니다. 미국에 네트워크 없는데 이런 대학을 하라고 하니까 어렵습니다. 저는 평신도인데 아는 목사님 별로 없습니다. 근데 이런 대학을 하라니까 어렵습니다. 저는 대학을 해본 경험이 없습니다. 근데 하나님이 대학을 하라니까 어렵습니다. 몽골 대통령은 최고의 대학을 원하기 때문에 어렵습니다. 그것이 하나님이 우리에게 주신 비전과 내 현재의 삶의 갭이 큰 거죠. 그러면 우리 하나님의 사람들은 어떻게 하자는 거예요? 그런 갭이 주어졌을 때 우리가 불가능합니다 하고 노 하는 것이 정상이라는 거예요. 그때 우리가 예스 합니다. 예수님은 다 아멘으로 했답니다. 우리가 예스를 합니다. 예스를 하면서 우리는 고통이 시작합니다. 근데 왜 하나님은 자기를 사랑해서 자기를 따라가겠다는 사람들에게 왜 하나님은 우리의 능력이 안 되는 그 일을 하게끔 할까요? 그러니까 여러분의 기도 중에서 여러분이 기도 중에서 어떻게 보냐면 우리가 할 만한 것을 하겠습니다. 이건 다 가짜입니다. 어떤 사람은 나보고 굉장히 극단이야. 너 그러지 않습니다. 하나님이 사명 주신 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 요셉, 할 건 구약의 모든 사람, 시작 모든 사람, 하나님이 주신 비전은 그 사람 능력으로 안 됐습니다. 예를 들면 모세가 출애굽할 수 있는 힘이 있냐고요? 없습니다. 여리고가 요단강을 건너서 가나안 땅을 진군할 수 있는 능력이 있냐고요? 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 그 갭을 메꿀 수 있는 방법이 뭐냐? 딱 한 가지 있습니다. 우리의 능력을 포기하고 우리의 자아를 포기하고 하나님을 의지해 가는 겁니다. 그래서 하나님의 사역자가 받는 특권은 뭐냐? 나 자신이 죽어지고 하나님으로 채워져 가는 겁니다. 하나님으로 의지해 가는 겁니다. 그래서 예수님이 누가복음 10장 보면 제자들을 둘씩 각동각지로 보내면서 그들에게 하는 말이 있습니다. 한 가지 무기를 줬는데, 하나님 나라의 무기를 줬는데 그것이 뭐냐면 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘같이 순결하라 합니다. 하나님의 지혜는 세상의 지혜를 능가합니다. 우리는 근데 하나님의 순결을 인해서 우리가 이 세상에서 죽게 되어 있습니다. 근데 하나님의 지혜가 이 세상 사람들의 수많은 잡다한 지식과 속임수를 가지고 하더라도 하나님의 지혜가 세상을 이깁니다. 제가 이 사역을 하면서 저에게 어려운 것은 뭐냐면 실제 우리가 어려움을 겪는데 그 어려움 속에서 우리가 하나님의 또 우리가 할 때 어려운 점이 뭐냐면 하나님은 우리를 낭떠러지까지 딱 세워놓습니다. 그래서 그때 우리가 하나님이 우리한테 말합니다. 네가 내 말을 믿을 거냐 안 믿을 거냐 둘 중에 하나 결정해라, 그렇게 얘기합니다. 예를 들자면 모세가 정말 믿음을 가지고 출애굽을 시도해 갔는데 모세 앞에 놓인 것은 홍해입니다. 뒤에서는 바로의 군대들이 쳐들어옵니다. 근데 하나님과 우리의 차이점이 있습니다. 하나님은 홍해 속에서 길이 있는 것을 합니다.
우리는 바다가 있다고 강이 있다고 보이지 거기에 길이 있다는 것을 우리가 안 보입니다. 여호수아가 요단강을 건널 때 그가 제사장들이 법궤를 메고 한 발짝 한 발짝 뛰어가기가 쉽지가 않습니다. 그것은 하나님을 의지할 때만 가능합니다. 왜냐하면 자기가 그렇게 리더로서 딱 했는데 물이 안 갈라지면 대책이 없는 거죠. 물이 없어지지 않으면 대책이 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리 많은 리더십은, 하나님을 따라가는 사람들은 그 고통이 뭐냐면 하나님이 나와 함께 하느냐 안 하느냐가 제일 큰 관건입니다. 근데 하나님은 꼭 그렇게 일하십니다. 하나님의 방법을 통해서 일하십니다. 예를 들면 홍해를, 지팡이를 넣고 허기 꿈에서 모세를 통해서 뭘 하냐? 네가 생각으로 안 되는데, 네가 생각으로, 네 지식으로, 네가 그 바로에서 배운 그 지식이 너를 가로막고 있는 게 뭐냐면 지팡이를 홍해에 댔을 때 그 물이 갈라질 거라는 것은 그는 안 된다는 걸 알죠. 근데 하나님이 그를 네 지식을 의지하지 않고 나를 의지하라 해서 그가 믿음으로 될 때 길이 생기죠. 그러면서 모세는 뭘 아냐? 우리 하나님의 위대함을 알죠. 여호수아가 뭐냐? 하나님의 위대함을 알아요. 하나님을 만나고 체험하면서 우리가 뭐냐? 우리의 생각들을 버리고 우리의 자아들을 버리고 하나님의 방법들을 터득해가고 하나님의 지혜를 우리가 배워갑니다. 그게 우리의 정상적인 답입니다. 제가 이 대학을 하면서 하나님이 저한테 알려준 게 그겁니다. 야, 하나님 제가 언어가 안 되는데 그랬더니, 야, 대학은 총장이 예를 들면 영어를 잘해야 되냐? 영어 잘하는 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 1.5세 2세들을 불러서 같이 사역하자. 그거죠. 그래서 지금 MIU에는 선교사가 100여 명이 있습니다. 11국에서 왔습니다. 자, 미국 친구들 만날 때 미국 친구들이 저한테 얘기하면 될 수 있으면 쉬운 영어로 얘기를 열심히 합니다. 그래도 제가 못 들을 때가 많습니다. 그래서 제가 비서를 앉혀놓고 내가 들은 것을 들었을 때는 이해했다고 그러고 내가 못 들은 것은 말해봐라 그렇게 얘기합니다. 근데 우리가 하나님의 일을 하게 될 때 하나님 앞에서 하나님이 우리를 정말 고생을 해가면서 하나님의 것을 만들어가요. 우리가 시베리 학생들을 동원해 갈 때, 우리가 동시베리를 동원해 갈 때 브리아트 공항에서 물란우드에서부터 치타까지 매년 다녔습니다. 요즘은 노보시비르스크부터 블라디보스토크까지 거의 6,000km를 매년 다닙니다. 그래서 학교를 소개하고 그리고 그들을 컨택합니다. 또 교회들을 컨택하고 같이 협력을 합니다. 중국의 내몽골을 가고 하나님께서 요즘은 문을 열어줘서 중앙아시아에 있는 키르기스탄, 카자흐스탄을 가고 아프가니스탄에 있는 몽골계 하자르족들이 우리 학교로 오기 시작합니다. 그래서 우리의 땀을 하나님이 원하십니다. 근데 그 땀으로 되는 게 아닙니다. 우리의 노력으로 되지 않습니다. 예를 들면 하나님께서 제가 2006년도에 총장이 돼서 예를 들면 재정이 그때 한 3억 5천이 필요했다. 그러면 그 돈을 어떻게 만들었냐고요? 제가 코스타를 4번을 갔습니다. 비행값이 800만 원, 1200만 원 들어갔습니다. 근데 제가 그 교회 가서 집회하고 받은 돈 다 합쳐봤자 800만 원이었습니다. 그 제안에 그랬습니다. 적자다. 그래서 제가 제안해 드렸습니다. 적자지만 씨를 뿌려야 될 거 아니냐. 근데 그러면 하나님이 그 돈을 어떻게 마련했냐고요? 하나님의 방법으로 마련합니다. 제가 2004년에 보스턴 집회 가서 이용규 박사가 헌신해 왔는데 그 친구가 그때 갑자기 내려놓은 책을 써가지고 엄청나게 책이 팔렸습니다. 그 친구가 자기 인쇄비에 50%만 우리 MIU 후원했는데 그 한 해 3억을 후원했습니다. 그 형제도 몰랐고 저도 몰랐습니다. 그 형제가 저랑 7년 반 사역을 했는데 그렇게 떨지도 몰랐고 저도 보스턴에 콜링할 때 그 형제도 몰랐고 우리도 몰랐습니다. 하나님이 하셨습니다. 그래서 하나님이 살렸습니다. 그 다음에는 제가 1억 5천을 펀드레이징하고 그 형제가 1억 5천을 인쇄비를 냈습니다. 그 다음에는 제가 3억을 펀드레이징하고 그 형제가 3천을 냈습니다. 그래서 제가 그랬습니다. 이제 너 그만 네 인쇄비 받는 거 네가 알아서 다 써라. 이제 내가 다 하겠다 그랬습니다. 하나님이 일하는 것 우리가 모릅니다. 근데 하나님이 우리를 통해서 일하기를 원하시고 그렇게 일하시는 것이 우리가 사탄을 이겨가는 방법입니다. 우리의 방법대로 가면 사탄에게 치게 되어 있습니다. 근데 하나님으로 방법대로 가야만 우리가 사탄을 이깁니다.
그래서 우리가 하나님의 일을 하면서 하나님이 주신 비전을 따라가면서 우리가 뭘 배우냐면 하나님을 만나고 체험합니다. 여러분이 프라미스 처치에서 포포트 운동하고 여기서 지금 섬긴다고 들었는데 여러분이 섬기면서 하나님을 못 만나면 여러분은 일을 스탑하는 게 맞습니다. 여러분이 항상 관심이 하나님이 지금 현재 무슨 일을 하고 있는가에 대한 관심이 있어야 됩니다. 그것이 사역자에게 주신 하나님의 특권이 뭐냐? 하나님을 만나고 체험하고 하나님의 인자하심, 하나님의 긍휼하심, 하나님의 놀라운 사랑하심을 체험하고 맛보는 겁니다. 그래서 그것을 맛봄으로 인해서 우리가 너무나 감격하게 되고 우리가 이 세상에 살지만 하나님 나라의 소망을 가지고 살게 되어 있습니다. 여기 오늘 그래서 우리가 하나님 나라의 사역을 위해서 우리가 필요한 것이 믿음인데 믿음이 강해지는 방법이 뭐냐고요? 딱 한 가지 있습니다. 하나님의 은혜를 체험하는 겁니다. 그래서 오늘 바울이 디모데에게 하는 게 뭐냐? 네가 그리스도 안에 있는 여기 되어 있는 게 뭐냐면 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하여져라 이렇게 얘기합니다. 여러분이 사역할 때 믿음이 필요한데 그 믿음이 강해지는 방법은 뭐냐? 하나님을 만나고 체험하고 경험하고 그래서 하나님의 은혜를 여러분이 삶에서 느끼는 겁니다. 다른 아무런 성경 공부한다고요? 성경 공부 할수록 여러분은 망하게 되어 있습니다. 10가지를 배워서 그 중에 한 가지를 적용하면 그래서 그 한 가지가 살아계신 하나님 말씀이라는 것을 체험하는데 나머지 9가지를 체험하지 않으면 그 9가지가 여러분을 의심하게 만듭니다. 두 번째 얘기하는 게 뭐냐면 하나님께서 얘기합니다. 충성된 사람에게 하나님의 일을 부탁하라고 합니다. 하나님의 선교는 한 영혼이 천하보다 귀하답니다. 그것이 하나님이 보시는 한 영혼입니다. 저는 한 영혼이 천하보다 귀하다 그걸 못 느꼈습니다. 왜냐하면 제가 몽골에서 전도하면 엄청나게 예수를 믿었습니다. 매주 전도로 나오면 10명씩 돌아왔습니다. 그래서 우리는 그걸 못 느꼈습니다. 제가 언제 느꼈냐면 제가 제 딸내미를 몽골에서 제가 자식 셋을 낳았는데 우리 큰딸이 성령입니다. 왜냐하면 우리가 서원에서 낳았습니다. 한 3살인가 4살인가 한국에 데리고 왔는데 우리 큰딸을 잊어버렸습니다. 그런데 제가 그 아침에 제가 우리 단체에 가면서 결정한 게 뭐냐면 내가 이 오늘 3가지 일은 꼭 하겠다라고 죽어도 이 3가지는 하겠다고 얘기했습니다. 결단을 했습니다. 더 이상 믿으면 안 되겠다고 얘기했습니다. 왜? 사람들한테 신뢰감이 떨어지니까요. 그런데 한 10시 정도 됐는데 제 아내한테 연락이 왔습니다. 성령이가 없어졌다고. 잘 찾아오라는데 진짜 없대요. 제가 놀랬습니다. 그러면서 제가 벌떡 일어나고 우리 단체들한테 얘기했습니다. 우리 큰딸을 잊어버렸다고. 그때 나보고 너 일이 중요하지 이렇게 말했으면 제가 작사를 냈을 겁니다. 그냥 좁혔을 겁니다. 그리고 제가 그때부터 제가 뛰어갔습니다. 그리고 제가 얘기합니다. 하나님, 우리 큰딸을 좀 보호해 주세요. 왜냐면 우리 큰누나의 집 앞에가 6차선 도로였거든요. 그래서 제가 얘기했어요. 하나님, 우리 큰딸을 보호해 주세요. 그렇게 말하니까 하나님 별로 안 듣는 느낌이에요. 그래서 그랬어요. 하나님, 제 큰딸이지만 제 큰딸 이전에 당신의 딸이 아닙니까? 소유성이 당신에게 있는 거 아닙니까? 제가 그랬어요. 그랬더니 하나님이 저한테 이런 마음을 주세요. 야, 넌 겨우 자식 하나 잊어버려서 그렇게 난리 피냐? 나는 수천만 명, 수억의 자식을 잊어버리고 사는데 제가 그때 울었습니다. 저는 제가 선교사였지만 한 영혼이 그런 걸 몰랐습니다. 제가 그때 하나님 앞에 정말 제가 미안하다고 그랬습니다. 내가 그 한 영혼의 중요성을 몰랐다 그랬습니다. 그래서 제가 하나님 앞에 애걸복걸 했습니다. 하나님, 우리 큰딸을 살려달라고. 왜냐하면 내가 우리 큰딸 잊어버리고 못 살 것 같다고. 제가 그때 하나 깨달았습니다. 선교는 하나님이 한 영혼을 찾는 게 아니고 하나님 아버지가 자식을 찾는 겁니다. 그래서 아버지는 절대 자식을 포기하지 않습니다. 그래서 한 영혼이 천하보다 귀합니다. 여러분이 생각하는 우리의 퍼스펙티브에서 한 영혼이 중요하지 않다.
그건 여러분이 하나님 마음을 몰라서 그렇습니다. 아버지의 마음을 몰라서 그렇습니다. 아버지는 그 한 영혼을 위해서 자기 자식을 죽입니다. 그것을 위해서 이 세상 전부를 다 드리겠다고 합니다. 그것이 아버지의 마음이고, 우리는 그 아버지의 마음을 가진 자예요. 우리는 아버지 안에 있는 큰아들과 같아요. 누가 보면 15장에 있는 우리가 큰아들이에요. 큰아들이 둘째 탕자를 위해서 우리가 해야 될 게 뭐냐? 탕자는 나쁜 놈이야 라고 비난하는 게 아니에요. 내 동생 탕자를 위해서 아버지 제가 가겠습니다, 그겁니다. 그래서 우리가 아버지의 마음을 시원케 하는 거예요. 아버지의 마음을 가진 자는 잃어버린 동생을 향하여서 떠나는 자예요. 선교는 그런 거예요. 선교는 한 잃어버린 우리 동생을 찾는 거예요. 하나님은 잃어버린 자식을 찾는 것이고, 우리는 잃어버린 우리 동생 당자를 찾는 거예요. 이것은 우리의 무슨 사역보다 중요해요. 제가 그 세 가지를 분명히 하겠다고 했는데 제가 그때 그랬어요. 안 해도 된다고. 너 그러면 실력 없는 놈으로 찍힐 텐데 지켜도 된다고. 내 큰딸이 중요하지 뭐가 그게 중요하겠냐고. 근데 이런 것을 우리가 누구한테 맡기자는 거예요. 이 하나님의 마음을 누구한테 부탁하냐? 충성된 사람에게 부탁하는 거예요. 충성은 뭐냐? 한 마음을 가지자예요. 두 마음을 품는 자가 아니에요. 충성은 뭐냐? 예수님 한 마음, 예수님 한 사람으로 만족하는 거예요. 예수님을 위해서 우리가 죽는 거예요. 그게 충성이에요. 예수님과 세상을 같이 한다. 그건 충성이 아니에요. 근데 여러분들이 예수님도 12제자를 선택했어요. 밤새도록 기도하고 선택했어요. 우리가 충성된 사람을 선택할 때 기준이 있습니다. 열심히 있는 사람을 찾는 게 아닙니다. 우리가 오해하는 게 뭐냐? 열심히 있으면 그 사람이 제자가 될 거라고 생각하는 거예요. No! 그렇지 않습니다. 하나님의 손이 함께한 자를 보는 거예요. 왜냐하면 우리는 사람의 마음을 몰라요. 근데 하나님은 우리의 마음 중심을 보십니다. 하나님이 쓰시는 사람은 하나님 마음 중심을 보세요. 그렇기 때문에 우리의 눈보다 하나님이 정확히 본다는 거예요. 그래서 우리는 뭐냐? 우리가 사람을 충성된 사람을 선택할 때 기준이 뭐냐? 하나님의 손이 누구에게 있느냐는 거예요. 그 하나님의 손이 있는 사람의 특성이 있어요. 삶이 변화가 돼요. 하나님에 의해서 삶이 바뀌어요. 하나님이 만난 사람은 삶이 바뀌게 돼 있어요. 여러분이 예수를 믿었는데 삶이 안 바뀐다. 그러면 여러분 망하는 거예요. 여러분 지금 망하고 있는 거예요. 여러분의 삶이 바뀐다? 정상적이에요. 왜냐하면 하나님은 오늘도 살아계셔서 우리 가운데 역사하는 거예요. 그래서 우리는 충성된 사람들에게 하나님의 마음으로 부탁하는 거예요. 근데 조건이 있어요. 우리 사람은 영악합니다. 영물입니다. 그래서 우리의 입을 보지 않고 우리의 행동을 봅니다. 충성된 사람들에게 부탁하기 전에 내 자신이 충성되고 있냐는 거예요. 우리가 충성되면 우리의 삶은 바뀝니다. 근데 이 제자들은 우리가 뭐냐? 지식으로 바꾼다고요? No. 우리의 사랑으로 바꿉니다. 예수님이 그럽니다. 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑한다 합니다. 우리가 한 영혼을 사랑하는 것, 끝까지 사랑하는 겁니다. 포기하지 않고 사랑하는 겁니다. 제가 요즘 박사들을 데리고 일을 하다 보니까 제가 잘해야 되는 훈련 받고 있는 게 뭐냐? 져주면서 행복하는 겁니다. 제가 오늘 깨달았습니다. 제가 제 아내를 자꾸 이기려고 하는데 제가 져주면서 살아야 되는 것 같습니다. 여러분, 리더는 뭐냐? 마음이 큰 사람이 리더예요. 리더는, 그래서 바울이 디모데에게 얘기합니다. 네가 마음을 넓히라고, 네 그릇을 넓히라고. 그러면 그 안에 양들이 들어와서 행복하게 삽니다. 우리 아버지가 뭐냐? 자식들을 품어주는 겁니다. 근데 우리 나이가 들면서 조심해야 될 게 뭐냐? 어린아이 같이 되는 거예요. 쉽게 노하는 거예요. 삐죽대는 거예요. 그건 안 됩니다.
우리 사역자들은 뭐냐? 마음을 넓혀가는 거예요. 그래서 영혼들이 내 마음 안에 들어와서 자유롭게 놀아가는 거예요. 예수님이 그렇습니다. 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑합니다. 그래서 제자들이 예수님의 사랑 가운데 바뀝니다. 베드로가 3번 예수를 부인했는데 예수님의 사랑으로 인해서 바뀝니다. 그래서 우리는 우리 제자들을 위해서, 우리 자식들을 위해서, 우리 동생을 위해서 우리는 죽기까지 우리의 마음을 넓혀서 그들을 사랑하고 용서하고 져주면서 행복합니다. 져주면서 행복하는 거 쉽냐고요? 쉽지 않아요. 열받아요. 근데 한 번 해보면 2번 할 수 있고 3번 할 수 있습니다. 많은 사람은 주님을 따르면 복 받는다고 합니다. 복 받는 방법이 뭐냐? 고난 받는 겁니다. 돈 많이 받는다고요? 그렇지 않습니다. 우리의 필요한 돈, 필요한 권력, 그것은 따라오게끔 만들어야 됩니다. 우리는 하나님의 나라와 의를 구하고 우리의 필요한 의식주는 따라오게끔 명령해야 됩니다. 제가 선교지 나갈 때 제 친구가 그랬습니다. 너 10년 후에 뭐 먹고 살래? 그랬습니다. 제 언더가 기계공학입니다. 너 기계공학 출신이 10년 나가서 놀고 나중에 한국에 들어와서 뭐 먹고 살래? 하나님은 얘기합니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라. 그래야면 너에게 필요한 의식주를 다 채워줄 거다. 제가 10년이 됐는데 살았습니다. 그랬더니 그때부터 저희 부모님과 얘기합니다. 친구들이 너 자식 위해서 뭘 준비하고 있니? 저 자식이 연년생에서 지금 대학교 4학년, 대학교 3학년, 2학년, 1학년입니다. 너 어쩔 건데 사교육비가 얼마든지 아니? 올해 이제 우리 막내가 연대를 들어갔습니다. 그래서 다 장학금을 받습니다. 공부 잘해서 받는 게 아니라 그냥 가난하다고 받고 또 다산이라고 받고 그렇게 받습니다. 기숙사비가 너무 비쌌는데 이랜드에서 또 MK 자녀들을 위해서 아파트를 해가지고 숙식비가 한 달에 20만 원입니다. 그래서 다 썼습니다. 제가 하나 깨달아 많은 사람이 그랬습니다. 야, 의식주 안에는 자녀 교육이 안 들어가 그랬습니다. 근데 우리가 잘 알 게 있습니다. 우리는 주님의 종이고 주님이 우리의 주인입니다. 그러니까 우리는 주인을 위해서 삽니다. 하나님의 나라와 의를 위해서 삽니다. 그게 종의 역할입니다. 주인은 뭐냐? 종을 보호해주고 이끌어줍니다. 바보 같은 크리스찬은 어떤 크리스찬이냐? 자기가 주인이 되려고 합니다. 자기의 의식주 문제를 자기가 책임지려고 합니다. 그래서 저는 그런 사람을 바보 크리스찬이라고 합니다. 여러분보다 하나님이 훨씬 능력이 많습니다. 여러분의 지혜보다 하나님의 지혜가 훨씬 더 대단합니다. 여러분이 종인데 주인의 일을 않고 자기의 먹고 살 걱정을 하게 되면 주인이 여러분 걱정을 안 합니다. 그래서 저는 그거 싫습니다. 저는 목적이 뭐냐? 내가 하나님의 나라와 의를 구하고 그것을 위해서 쌓아가고 하나님이 제 의식주 문제를 걱정하고 이게 제 철학입니다. 이것은 우리의 특권입니다. 여러분이 하나님을 쫓아가면서 축복받는 것은 뭐냐? 주님과 함께 고난받는 겁니다. 예수님이 고난받았으니 우리는 당연히 고난받습니다. 예수님이 우리 가운데 얘기합니다. 너는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라고 합니다. 여러분이 인생이 의식주 문제가 무겁다고요? 자녀에게 무겁다고요? 주님이 얘기합니다. 맡기라고. 주님의 십자가, 주님이 우리 가운데 준 십자가는 가볍기 때문에 그렇습니다. 주님이 우리를 사랑하셔서 무거운 십자가를 버리고 가벼운 십자가를 매라고 합니다. 주님은 우리의 고통을 다 아냐고요? 다 압니다. 다 압니다. 걱정 안 해도 됩니다. 제가 이 제자들을 키우면서 제가 한 가지 얘기한 게 있습니다. 주님한테. 주님, 이건 불공평합니다. 왜냐하면 제자가 저한테 그랬습니다. 당신 신학했어? MDB 나왔어? 목사 안수 받았어? No. 그랬더니 그거 하는 행동이 뭐냐면 개무시합니다. 무시를 할 때 여러분의 방법이 뭐냐? 무시를 받는 겁니다. 무시를 받으면 좋은 게 있습니다. 뭐냐? 무시받는 사람을 이해해 줄 수 있습니다. 제가 엄청나게 했는데 그래서 주님, 저는 완벽하지 못하기 때문에 제자 훈련을 못 하겠어요. 그래서 제자를 못 낳겠어요. 왜? 제자들이 제가 가다가
넘어지니까 얘가 나를 무시해요. 근데 주님은 죄가 없이 완벽한 분이지 않습니까? 저도 완벽했으면 제자들을 찾았을 텐데, 제자들을 잘랐을 텐데, 그러지 않습니다. 제가 몽골에서 깨달은 게 그겁니다. 같이 가다가 똑 넘어집니다. 그러면 제자가 역시 얘가 역시 믿음이 없어 그렇게 얘기합니다. 근데 걔는 뭉개고 있습니다. 근데 저는 일어나서 갑니다. 그러니까 이상한데? 그러더니 제가 또 넘어졌습니다. 역시 그래. 근데 걔가 뭉개고 있을 때는 저는 또 일어나서 또 갑니다. 왜냐하면 우리 안에 성령이 계시기 때문에 그렇습니다. 성령님이 우리를 일어나게 합니다. 우리를 격려해주고 우리를 세워주십니다. 그래서 되는 게 뭐냐, 진짜 그들이 느낍니다. 와, 권어머니 우리랑 똑같은데 하나님 의해서 제가 변화되어지고 가는구나, 나도 그렇게 살아봐야 되겠다 할 겁니다. 정상적인 그리스도인은 우리가 팔로워입니다. 주님을 따라가는 자입니다. 우리 제자들도 나를 따라가는 게 아니라 주님을 따라갑니다. 저는 전 세계를 변화시키는 여러분들을 알고 있습니다. 여러분이 얼마나 힘이 겨울까 생각합니다. 왜냐하면 제가 뉴스를 보는데 막 414 운동이 막 이리저리 엄청 하고 있더라고요. 그러니까 얼마나 어렵겠습니까? 근데 하나님이 못할 일이 없습니다. 여러분, 우리가 하나님 안에 있으면 하나님께서 이러는 것을 보고 갑니다. 우리가 영적인 감각이 떨어지면 우리가 막 전진해 갑니다. 그런데 정상적인 것은 하나님이 일하시는 곳에 제가 들어가는 겁니다. 하나님이 가시는 것에 제가 뒤따라가는 겁니다. 그래서 영성이 좋은 사람은 하나님을 보고 가는 거고, 영성이 대충인 사람은 뒤돌아보니 하나님의 은혜였구나 이렇게 말합니다. 특징이 있습니다. 영성이 하나님을 보고 가는 사람은 담대합니다. 근데 뒤돌아보니 하나님의 은혜였구나 그러면 하나님께 개기고, 하나님 이럴 거예요? 나도 막 이렇게 갑니다. 저는 여러분이 하나님의 사역을 하면서 하나님을 많이 만나고 체험하고 그 은혜를 나누고, 그래서 하나님이 주시는 그 위로, 평강, 평안이 항상 넘치면 좋겠습니다. 예수님을 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 프라미스 처치 주님, 주 예수 이름으로 축복합니다. 김남수 목사님, 우리 허영 목사님, 주님, 전 세계를 향하여 414 운동을 하고 있는데 그 어린 영혼들을 주께 돌아오기 위해서 최선으로 섬기고 있는데, 프라미스 처치 가운데 기름 부어주시고 리더십 가운데 은혜를 베풀어 주십시오. 따라가는 많은 장로님과 임원들 가운데, 교직원 가운데 주님 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하겠습니다.